Hello, hi to listeners. I am dietitian Aritra Khan, clinical nutritionist and diabetes educator and heart failure patient counselor, specialist in cardiology and renal nutrition. I am associated with Samaritan Hospital since a long, and I am an academic counselor of IGNU for the post-graduations program of dietetics. So today I'll be discussing about diet and the medical nutrition management of diabetes, and simultaneously I'll be discussing about the renal diet. We know diabetes is a very common metabolic disorders, যেটা আমরা জানি এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ অসুখ বললে ভুল হবে, গুরুত্বপূর্ণ একটা সমস্যা is a metabolic disorders which actually aggravates in the part of the pancreas. Basically, diabetes happens due to lack of insulin. There are three kinds of diabetes. One is type 1 diabetes, which is actually we used to call insulin dependent diabetes mellitus. Type 2 diabetes, which is actually used to call non-insulin dependent diabetes mellitus. Especially the doctors and endocrinologists used to treat with the oral hypoglycemic drug, but if needed, then insulin try to be monitored in that cases. And also there is another diabetes we used to call the GDM, gestational diabetes mellitus. During pregnancy, 20 to 28 week of gestation, if diabetes happen, we used to call the gestational diabetes mellitus. Now the question is, how do we treat diabetes mellitus? Diabetes mellitus, as already I have discussed about, this is a metabolic disorders. So lifestyle modification and lifestyle management is very important and very important frame line to treat diabetes mellitus. Definitely oral hypoglycemic medication, insulin are there, but medical diet management are key to improve the sense of the insulin secretion and the management of diabetes mellitus. How we can? Basically, we try to frame a diet, we modulate a diet. The diet is a balanced diet. It's not a keto diet, it's not a GM diet, it's not a Atkins diet, it's not any other form of diet, is a balanced diet. Once we say balanced diet, it means the carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals, dietary fiber and water should be distributed equally. So the balanced diet is to say, like if you take on carbohydrate, from our diet 55 to 60% we used to get from carbohydrate. The protein part, very important part is the protein, because protein breaks down into amino acid. Those amino acids are helpful to stimulate the insulin secretion. So protein would be 20%, and fat and fatty acids are very important. Why fats are important? Because essential fat, because we all know about omega-3 fatty acid, eicosapentaenoic fatty acid, DHA and all, because a very common term we used to listen from market, from in generation. So in that cases, fat is also a very important part, the part of the macronutrients that we basically used to give for the diabetic patients. The fat percentage would be 20%. And also, my dear listeners, you will understand about the dietary fiber. What is this? So dietary fiber basically a term of the non-starch polysaccharides. Basically these are nothing but carbohydrates. But again you can say যে আপনি তো বললেন carbohydrate কম খেতে হবে, then why you can say carbohydrates are so important in diabetes? So I am saying in diabetes basically we try to restrict the simple carbohydrates. We're not taking too much of glucose, too much of sucrose. This should be restricted. But once we talk about the polysaccharides or non-starch polysaccharides, then definitely dietary fiber will give a very good picture in this role, because our RDA, recommended dietary allowances, says 40 grams of dietary fiber we used to take on daily basis. Now your question, from which are the food are basically meant for the dietary fiber? আমি সোজা ভাষায় যদি বাংলা ভাষায় বলি, আমাদের চিরাচরিত ডাল থেকে, অঙ্কুরিত ছোলা থেকে, অঙ্কুরিত মুগ থেকে, আমাদের সমস্ত রকম গোটা ফল থেকে, ফলের মধ্যে পেয়ারা হতে পারে,
আপেল হতে পারে, নাশপাতি হতে পারে, এবং একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্টস কল মিউসিলেজ দ্যাট উই ডেফিনেটলি ইউজ টু গেট ফ্রম মেথি, যাকে আমরা ফেনুগ্রিক বলছি। সেই মেথি থেকেও কিন্তু আমরা ভালো অ্যামাউন্ট অফ ডায়েটারি ফাইবার পেতে পারি। এগুলো বাদ দিয়েও আজকালকার দিনে উই আর ভেরি মাচ prone to have lot of outside food, lot of junk food, basically noodles, basically मैदा का सामान बहुत हम लोग ज़्यादा खाते हैं, तो मैदा का सामान में is lack of dietary fiber. So basically we try to focus on the whole grain cereal instead of refined cereal. What are the whole grain cereal? Basically আটা। আমরা বলতাম না যে গম ভাঙানো আটা, বা দেখবেন যে গ্রামে গঞ্জে যখন যাচ্ছেন দেখবেন যে ঢেকি ছাটা চালের ভাত, এই ভাতগুলো লালচে চালের ভাত। বা যদি মুড়ি খাই আমরা, ইট শুডন্ট বি ইউরিয়া বেসড মুড়ি, মানে ফোলানো হচ্ছে, প্যাকেটে বন্দি করা হচ্ছে, মুড়িটা হবে হচ্ছে ইউরিয়া ছাড়া মুড়ি। যদি আমরা একটু কান্ট্রি সাইডে বা একটু গ্রামের দিকে যাই, দেখবো যে একদম লালচে চালের মুড়িটা কিন্তু আমাদের গ্রামের দিকে দেওয়া হয়। তো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডায়েটারি ফাইবার। প্রোটিন ইজ আ ভেরি গুড রোল ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সে দ্য ডায়াবেটিস, বিকজ প্রোটিনের মধ্যে আমরা যদি গুড বায়োলজিক্যাল ভ্যালু প্রোটিন বলি, সেই জায়গাতে আমরা মাছ পেতে পারি, সেই জায়গাতে আমরা লিন মিট চিকেন পেতে পারি, সেই জায়গাতে আমরা ডিম পেতে পারি, এবং ডিমের মধ্যে খুব ভালো থাকে হচ্ছে এগ ওভা অ্যালবিউমিন। এই অ্যালবিউমিন প্রোটিনটা কিন্তু ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য डायबिटिक पेशेंट्स। যারা শাকাহারি হয়, दोज हु आर वेजिटेरियन, जो लोग बिल्कुल नहीं वो मतलब मछली चिकन अंडा वो सब नहीं खाते हैं, वो लोग क्या खाएंगे? वो लोग खाएंगे दाल जो होता है दाल, वो लोग राजमा खा सकते हैं, वो लोग सोयाबीन का सामान खा सकता है, वो लोग जो टोफू मिलता है, सोयाबीन का पनीर मिलता है, वो भी चलता है। कभी कभी छेना मिलता है, दूध से फाड़ के जो छेना बनते हैं ना, इट्स कॉल्ड द पनीर। लो फैट पनीर वुड बी गो फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। Now we'll come to about the fat. ফ্যাটের মধ্যে সমস্ত অয়েল, combinations of oil are good for cooking. It's not like that we should go for the costlier oil like olive oil and all. We can go for such kind of oil with a very good ratio of the mufa, pufa and the safa. But safa, the saturated fat, এইটা কিন্তু আমাদের ডায়েটে কম রাখতে হবে। It should be below 7%, মুফা রাখতে হবে 10 to 15%, পুফা রাখতে হবে 10%-এর মধ্যে। এবার ট্রান্স ফ্যাট 0 রাখতে পারলেই ভালো। নাও আপনাদের কোয়েশ্চেন আসবে, এগুলো তো আপনি বললেন, তো এগুলো কোথা থেকে আমরা পাবো? যদি আমরা একটু সর্ষের তেল বাড়িতে সকলেরই থাকে, মাস্টার্ড অয়েল ইজ মুফা রিচ অয়েল। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু টেক দ্য হোয়াইট অয়েল, রাইস ব্র্যান্ড অয়েল, সয়াবিন অয়েল আর পুফা রিচ অয়েল। বাট নাও ইফ ইউ আর আস্কিং মি অ্যাবাউট দ্য সাফা, আমরা সবাই জানি ঘি, বনস্পতি, চিজ, বাটার, ক্রিম, এগুলোর মধ্যে কিন্তু প্রচণ্ড সম্পৃক্ত ফ্যাট থাকে। সেই সম্পৃক্ত ফ্যাটটা কিন্তু আমাদের যে হার্টের মধ্যে যে প্লাক ফর্ম করে, অর্থাৎ যে কি বলবো, হার্টের মধ্যে যে আমরা বলি না যে আর্থ্রোস্ক্লেরোসিস হয়েছে, পরের দিকে হার্ট ব্লকেজ হয়ে গেছে, অনেক কিছু মানে ইন্টারভেনশনাল প্রসিডিউরস করতে হচ্ছে, সেই জন্য কিন্তু এই যে ধমনির জায়গাগুলো কিন্তু অনেকটা পরিষ্কার রাখাটা উচিত। সেই জন্য কিন্তু আমরা অবশ্যই ট্রান্স ফ্যাট খাবো না। এখন ট্রান্স ফ্যাট কোথায় থাকে? আমরা যদি খুব বেশি কুকিজ খাই, খুব বেশি ভাজাভুজি খাই, যদি গোদা বাংলায় বলি যে একটা লিকুইড অয়েলকে যদি আমরা জবরদস্তি করে সলিডে পরিণত করি, দোজ আর দ্য ট্রান্স ফ্যাট। বা আমরা যদি চেষ্টা করি যে সেটাকে কনজিউম করব কিন্তু একাধিক নামে, সেটা কিন্তু শরীরের জন্য কিন্তু হিতে অনেকটা ক্ষতি করবে। তো দ্যাট শুডন্ট বি দেয়ার। নাও ডায়াবেটিস, if it is not controlled, then diabetes can go for a lot of comorbidities. Maybe diabetes cardiomyopathy, diabetes nephropathy, diabetes neuropathy. ডায়াবেটিস নেফ্রোপ্যাথির ক্ষেত্রে কিন্তু একটু স্টোরিটা ডিফারেন্ট। ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি মানে হচ্ছে কিডনি ডিসঅর্ডার্স, মানে রেনাল প্রবলেম, যাকে আমরা বলছি সিকেডি, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হচ্ছে। সেই জায়গাতে চেকিং উইথ দ্য বায়োকেমিস্ট্রি লাইক ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনাইন, EGFR and also electrolytes like sodium, potassium, এগুলো যদি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এগুলো অনেকটা বেশি এলিভেটেড আছে, তখন কিন্তু আমরা প্রোটিন রেস্ট্রিকশন করি। প্রোটিন রেস্ট্রিকশন, the terms of protein restriction and no protein is not equal. সো ডায়াবেটিসে আমার কিডনির সমস্যা হয়েছে বলেই যে আমি খাবার দাবার থেকে প্রোটিন বন্ধ করে দেবো, দ্যাট শুডন্ট বি। প্রোটিন রেস্ট্রিকশন হলে আমরা ডায়েটিশিয়ানরা একটা ফর্মুলেটেড ডায়েট করে দিই,
যেখানে হয়তো আমরা নর্মাল ওয়েতে 1.2 to 1.5 গ্রাম প্রোটিন পার আইডিয়াল কেজি বডি ওয়েটে প্রেসক্রাইব করি, কিন্তু এই জায়গাতে আমরা হয়তো সেই জায়গাতে 0.6 to 0.8 to 0.9 গ্রাম প্রোটিন পার আইডিয়াল কেজিতে আমরা হয়তো প্রেফার করব। বাট দ্যাট শুড বি ক্যালকুলেটেড বাই আ কোয়ালিফাইড ডায়েটিশিয়ান ইন দ্য হসপিটাল সিনারিও। আমরা নিজের ইচ্ছায় যদি প্রোটিন খাবার দাবার বন্ধ করে দিই, দ্যাট কুড লিড টু নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স, সার্কোপেনিয়া অ্যান্ড লট অফ মাসেল ডিসঅর্ডার প্রবলেম। তো সেই জায়গাতে কিন্তু আমরা কখনোই প্রোটিনটা বন্ধ করব না, এবং আমরা ডায়েটিশিয়ানের সাথে পরামর্শ করব, অ্যান্ড উই অলওয়েজ সিক ফর আ মেডিকেল নিউট্রিশন গাইডলাইন ফ্রম আ কোয়ালিফাইড ডায়েটিশিয়ান। এবার আমরা আসছি যে আমরা অনেক সময়তে বলি যে হাইপার ক্যালেমিয়া, পটাশিয়াম রক্তের মধ্যে বেড়ে গেছে, তাহলে কি করব? সব সবজি সব ফল কি বন্ধ করে দেবো? দেন ইউর কোয়েশ্চেন্স কুড বি টু মি, হোয়াট আই উইল ইট? তাহলে খাবো কি? আমরা কি শুধু হাওয়া খেয়ে থাকবো? একেবারেই নয়। পটাশিয়াম যে সমস্ত খাবার দাবারগুলোতে আছে, দ্য ফ্রুটস অ্যান্ড দ্য ভেজিটেবলস contains potassium. All the fruits and vegetables contain potassium. But the thing is that we try to restrict after calculating the calorie যে কোন খাবারে পটাশিয়াম 200 mg বেশি আছে, কোন খাবারে পটাশিয়াম 200 mg কম আছে। So a qualified dietitian will do the calculations and make a proper appropriate medical diet prescriptions for a given patient. সেই জায়গাতে কিন্তু আমাদের এটাকে মাথায় রাখতে হবে। এবার ফসফরাস বাড়তে পারে। ফসফরাস কি থেকে থাকে? প্রচুর জ্যাগরি, প্রচুর মিল্ক, বা আমরা হয়তো প্রচুর কি বলবো যেটাকে আমরা ডেটস বলি, সেগুলোর মধ্যে জ্যাগারি বেশি থাকে। তো রিপোর্টস আর ইম্পর্টেন্ট। সুতরাং নিজে ডায়েট করাটা কখনোই ঠিক হবে না যদি না আপনি একজন কোয়ালিফাইড ডায়েটিশিয়ানের সাথে কথাবার্তা বলেন। অনেক সময়তে ডায়াবেটিসে কিন্তু হার্টের সমস্যা হতে পারে, যাকে আমরা ডায়াবেটিস কার্ডিওমায়োপ্যাথি বলে থাকি। ডায়াবেটিসে হার্টের সমস্যা যখন হবে, সেই জায়গাতে দেখতে হবে যে হার্টের কি সমস্যা পার্টিকুলারলি হয়েছে। সেই জায়গাতে হার্ট ফেলিয়ার হয়ে সমস্যা হয়েছে, না সেখানে কোলেস্টেরল বেশি আছে, না সেখানে হয়তো হার্টের মধ্যে পিটিসিএ হয়েছে, স্টেন্ট বসেছে, নাকি সিএবিজি হয়েছে, বাইপাস সার্জারি হয়েছে। সেই বুঝে পোস্ট সার্জিক্যাল ডায়েট কীরকম হতে পারে সেটাও কিন্তু একজন পেশেন্টকে কিন্তু একজন ডায়েটিশিয়ান পরামর্শ দেবেন, এবং তিনি গুছিয়ে বলে দেবেন। টু কাট দ্য শর্ট ফর গিভিং দ্য মেন কনক্লুশন, যে ডায়াবেটিস হলে কি আমার খাবার দাবার পুরো বন্ধ? ডায়াবেটিসের ডায়েট চার্ট কি ডিফারেন্ট? আমার আনসার হবে, ডায়াবেটিসের ডায়েট চার্ট বলে আলাদা করে কিছু হয় না। দ্য ডায়েট শুড বি ফর্মুলেটেড, that could be depends on your medical history, your biochemistry, your lifestyle, like কেউ রিক্সা চালান, কেউ অফিসে বসে কাজ করেন, কেউ সেলসের কাজ করেন। তো পার্সন টু পার্সন টু পার্সন ডায়েট প্রেসক্রিপশনস আর ডিফারেন্ট। নট আ সিঙ্গল ডায়েট চার্ট আর মিন ফর কি ও আমার ডায়াবেটিস হয়েছে, টম, ডিক অ্যান্ড হ্যারি, মেবি রাম, শ্যাম, যদু, মধু আর নট দ্য সেম ডায়েট চার্ট we should follow, because there are a lot of other things are important, other factors are important to maintain a diabetic diet chart. So that's why seeking a dietitian consultations are very important. Dietitian, not only a dietitian but also a diabetes educator are very important, because diabetes তো অনেক কিছু চলে। কারোর ফুড কেয়ারের সমস্যা হচ্ছে, কারোর হয়তো হাইপোগ্লাইসেমিয়া হচ্ছে, তো সেই জায়গাতে কি করতে হবে সেটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো মাই রিকোয়েস্ট টু অল দ্য লার্নার্স, টু অল দ্য ভিউয়ার্স, definitely lead a healthy lifestyle, eat a balanced diet, adequate amount of water, maintain a COVID appropriate protocol, and also for your diet consultation definitely go to a qualified dietitian for making a proper medical nutrition prescription. Thank you.